الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون صدق الله المولانا العظيم. یہ سورہ انعام کی 50ویں اور 51ویں آیت ہے. اس سے پہلے یہ مضمون آیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے ہیں دنیا میں، ان کو ہم بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بشارت سنائیں کہ ایمان اور اعمال کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے جنت ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ڈر سنانے کے لیے بھی ان کو یہ بتائیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو پھر دوزخ میں جلنا پڑے گا. حضرت آدم علیہ السلام ابتدا میں جنت میں تھے. معلوم یہ ہے کہ اصل جو رہنے کی جگہ ہے دائمی، وہ آدم علیہ السلام کی اور اولاد آدم کی جنت ہی ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا اور پھر یہ فرمایا کہ اب میں دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھیجوں گا. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ ہماری ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے مرنے کے بعد انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا دوزخ کا، عذاب کا، دوسری چیزوں کا، اور نہ انہیں افسوس ہوگا اپنی زندگی کا جو دنیا میں ان کو زندگی ملی تھی. تو وہ تو جائیں گے وہیں جنت میں اپنے والد گرامی آدم علیہ السلام کے پاس، اس لیے کہ اصل ٹھکانہ تو وہی ہے، وطن اصلی وہی ہے. پھر فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کریں گے، ان کو جھٹلائیں گے، تو وہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. گویا جس طرح سے اگر اللہ تعالیٰ بچائے کسی شخص کا بیٹا نافرمان ہو جائے اور وہ کافر ہو جائے، باپ مسلمان ہے، تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اب وہ والد صاحب کی پراپرٹی سے محروم ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ آج کل معمولی نافرمانی کے اوپر وہ اخباروں میں آتا ہے عاق نامہ کہ میرے بیٹے نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں اس کو تمام جائیداد سے اب میں اس کو بے دخل کر لیتا ہوں اور اس کو عاق نامہ لکھ کے دے دیتا ہوں. وہ تو اس سے بے دخل ہوتا نہیں، اس لیے کہ شریعت نے جو وراثت کا جو حق دیا ہے وہ صالح ہونے کی بنیاد پر، باپ کی خدمت ہونے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف اولاد ہونے کی بنیاد پر ہے. ہاں اگر خدمت کر لے گا تو سعادت مندی ہے، اور اگر والدین کی خدمت نہیں، اس میں کوتاہی کی، تو دنیا میں سزا اٹھانی پڑے گی، آخرت میں بھی عذاب اٹھا لے گا. لیکن
बिल्कुल वरासत से महरूम जिसको शरीयत ने कह दिया वो उस वक्त होता है जब वो दीन बदल दे। अगर वो दीन बदल दिया उसने, अब शरीयत भी उसको वरासत नहीं देगी, वो कहेगा इख्तिलाफी दीन हो गया, तुम्हारे वालिद साहब तो मुसलमान हैं और तुमने इस्लाम को छोड़ दिया, लिहाजा वालिद साहब की सारी प्रॉपर्टी से तुमको महरूम कर दिया जाएगा। इस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं और नबी हैं, उलुल आज़म हैं। फरिश्तों ने उनको सजदा किया है, सजदे ताज़ीमी, इतना एहतराम व इकराम अल्लाह तबारक तआला उनको ख़ुद सिखाया है। ये सारी चीज़ें हैं। अब असल ठिकाना उनका तो जन्नत है। अब जो लोग उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत के मुताबिक, वो फिर वहीं पहुँचेंगे जहाँ वो थे, यानी जन्नत में। और अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, उस तरीक़े को छोड़ दिया और कुफ्र में मुब्तला हो गए, शिरक में मुब्तला हो गए, इस्लाम को छोड़ दिया, आखिरत का अक़ीदा उनका नहीं रहा, तो वो वालिद साहब की जो गोया जायदाद थी तो उससे वो महरूम कर दिए जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजता हूँ दुनिया में, ये लोगों को बशारत सुनाते हैं कि अगर आप अल्लाह तबारक ताला की आपने इबादत की और फरमाबरदारी की तो तुम्हें जन्नत मिलेगी और अपने वालिद गिरामी के साथ वहीं जन्नत में रहोगे, और अगर नाफरमानी की तो फिर तो दोज़ख में जाना पड़ेगा। ये फरमाया कि हम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजते हैं मुबश्शिर बनाकर और मुंजिर बनाकर। फमन आमन व अस्लह, तो जो शख्स ईमान कबूल कर ले और वो अपनी इस्लाह कर ले, अपने आप को दुरुस्त कर ले ईमान से और आमाल से, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन लोगों के ऊपर अब कोई अंदेशा नहीं है अजाब का, दोज़ख का, आग का, अल्लाह की नाराज़गी का, कहर का, कुछ भी नहीं। वला हुम यहज़नून, और वो गमगीन भी नहीं होंगे मरने के बाद, हाय अफसोस के बाद कि हमसे कोताही हुई। फरमाया ये गमगीन भी नहीं होंगे, अफसोस भी नहीं होगा। फितरी तौर पर अल्लाह का डर तो हर एक के दिल में होता ही है, लेकिन इनको दोज़ख वगैरह का डर न होगा। ये फरमाया वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो लोग हमारे निशानियों को जुटलाते हैं, आयतों को जुटलाते हैं, यमस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़सुकून, उन्हें ज़रूर अज़ाब लग जाएगा उस वजह से, बिमा कानू यफ़सुकून, जो वो फ़िस्क़ में मुब्तला होते थे, इबादत को छोड़ते थे, तजावुज़ करते थे, हक़ से वो निकल जाते थे, तो उनको ये ज़रूर अज़ाब होगा। ये अल्लाह तबारक ताला ने इन आयतों में फ़रमाया। आज की जो आयत है इसका ताल्लुक़ इसी के साथ है। क्या? हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग फरमाते थे तो कुफ़ार ये कहते थे कि अगर वाकई आप अल्लाह ताला के नबी हैं तो ये जो पहाड़ हैं यहाँ, इनको सोने का बना दे दीजिए, फिर उसको तकसीम कर लीजिए ताकि हमारी सारी गुर्बत दूर हो जाए। तो गोया कि वो ये समझते थे कि अल्लाह का नबी जो होता है वो ख़जानों का मालिक होता है। अल्लाह ताला ने उसको ज़बरदस्त कुदरत दी होती है कि वो गरीबों को मालदार करना चाहे तो कर सकता है। ये उनके जहनों में था, इसलिए वो ये मुतालबा करते थे कि दे दीजिए, हमको मालदार बना लीजिए। तो इसी तरह से वो तरह तरह के सवालात करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कभी पिछली बातें पूछते थे, कभी आइंदे के हालात पूछते थे। आपने फरमाया कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है कि मैं सारी पिछली ऐसी ऐसी बातें आपसे बयान कर लूँ जो मेरे इल्म में नहीं, या तुम मुझसे वो सवालात करते हो, उन सवालात की ज़िम्मेदारी मुझे नहीं, इसलिए मुझे उसका भी इल्म नहीं। इसी तरह से वो तीसरा एतराज़ ये करते थे कि अगर आप वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं तो नबी बनाकर आपको भेजा है, ये बताइए आप खाना क्यों खाते हैं? मा लिहाज़ा रसूल याकुल ताम व यमशी फिल अस्वाक़, ये कुरान पाक में कि अगर ये नबी हैं तो फिर ये बाज़ार क्यों जाते हैं, ये खाना क्यों खाते हैं? तो उसका जवाब आपने बता दिया कि मैंने कब ये दावा किया कि मैं फ़रिश्ता हूँ। तो अब उनके वो जो अक़ीदे थे, तीन चीज़ों का बयान इस आयत में है। ये तीन चीज़ें इसमें रद्द है उनके अक़ीदे की। उसके साथ साथ जो उस ज़माने में यहूद और नसारा थे, ख़ास तौर से नसारा, उनकी तरदीद भी इस आयत में है। अब इस आयत का तर्जुमा पहले देख लीजिए, फिर इसकी कुछ तशरीह आ जाएगी। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, मैं आप लोगों से ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह ताला के ख़जाने हैं। वला अअलमुल ग़ैब, न मैं ये कहता हूँ कि मैं गैब जानता हूँ। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और न मैं आपसे ये कहता हूँ मैं फ़रिश्ता हूँ, मैं फ़रिश्ता हूँ।
मैंने इन चीज़ों में किसी चीज़ का दावा नहीं किया। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलै, मैं तो इत्तिबा करता हूँ उस वही की जो वही मेरे पास भेजी जाती है। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, आप फरमा दीजिए क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं? अफला ततफक्करून, आप लोग गौर क्यों नहीं करते? इसमें 3 चीज़ों का तज़किरा आया कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने नहीं, और वला आलमुल गैब, मैं गैब नहीं जानता, वला अक़ुल लकुम इन्नी मलक, और मैं ये नहीं कहता आपसे कि मैं फ़रिश्ता हूँ। तो एक तो तरदीद उनके अक़ीदे की करनी थी। उसके साथ साथ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो गलत तस्वुर था ईसाइयों का, उसकी तरदीद भी इसमें आ गई। पहले उसको सुन लीजिए। उनके यहाँ अक़ीदा क्या था? उनके यहाँ अक़ीदा यही था जो उनकी किताब में लिखा है। ये बाइबल मैंने आज साथ ले आया हूँ, इसमें है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ ये कि ये इसमें कई हिस्से हैं। लूका की इंजील है, यूहन्ना की इंजील है, ये इसका चैप्टर है, 3रा चैप्टर यूहन्ना की इंजील में। इसमें देख लीजिए क्या है। गोया कि अल्लाह ताला का कलाम है, उनके एतबार से लिखता है, बाप बेटे से मोहब्बत रखता है। बाप बेटे से, तो बाप से कौन मुराद यहाँ? अल्लाह तबारक ताला। बेटे से कौन मुराद है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब कुछ बेटे के हवाले कर दिया है, और उसने सब कुछ बेटे के हवाले कर दिया। ये बाइबल है, बाइबल से ही मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सिर्फ हवाला नहीं देता हूँ। जो बेटे पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है, लेकिन जो बेटे को रद्द करता है वो ज़िंदगी से महरूम होकर खुदा के गज़ब में मुब्तला रहता है। तो इसमें यह है कि बाप बेटे से मोहब्बत करता है और उसने सब कुछ बेटे के हवाले कर दिया। जब सब कुछ बेटे के हवाले कर दिया तो अब तकसीम करना किसके ज़िम्मे है? तो बेटा तकसीम कर लेगा, खजाने तकसीम कर लेगा, और किसी को बेटे की ज़रूरत है, किसी को बेटी की ज़रूरत है, किसी को नौकरी की ज़रूरत है, जिसको जितने खजानों की ज़रूरत है वो तो अब सब बेटा तकसीम कर लेगा। जब अल्लाह ताला ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, सब उसी के हवाले कर दिया ना, तो जाहिर सी बात है। तो इसकी तरदीद तो करनी ही थी कि आपने फरमाया देखो मेरे पास खजाने नहीं अल्लाह ताला के, आप मुझे ये कहते हैं कि मुझे वो भी दे दीजिए, मुझे ये भी दे दीजिए, मुझे ये भी सोना बना दीजिए, गुर्बत दूर कर लीजिए। आपने फरमाया मैंने ये कब दावा किया? इसलिए मेरे पास खजाने अल्लाह ताला के नहीं है। तो मुशरिकीन के अक़ीदे की भी तरदीद हो गई और ईसाइयों के अक़ीदे की भी तरदीद हो गई। आप बताइए फिर अल्लाह तबारक ताला रहेंगे कहाँ? अगर यही चर्चा हो जाए और यही अक़ीदा बन जाए सब लोगों का कि बाप ने सब कुछ किसके हवाले कर दिया? बेटे के हवाले, तो मामला ही ख़त्म हो गया। एक हवाला तो ये है। आप दूसरा सुन लीजिए। दूसरा हवाला भी इसी में है। वो क्या है? वो ये है, मेरा बाप जिसने उन्हें मेरे सुपुर्द किया है, मखलूक को, लोगों को, मेरा बाप जिसने उन्हें मेरे सुपुर्द किया है सबसे बड़ा है, यानी अल्लाह तबारक ताला सबसे बड़ा है। तो अल्लाह नहीं फरमा मेरा बाप। गोया कि तस्वुर ये ना देना चाहते हैं, कहीं अल्लाह का लफ्ज़ नहीं आएगा, बाप यही आएगा। कोई उन्हें मेरे बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। क्यों? मैं और बाप एक हैं, मैं और बाप जी। ये बाइबल में है, यूहन्ना में है, और ये 10वां चैप्टर है। इसमें तो जो निशाना लगे हैं वो आयत हैं, 29वीं आयत। तो ये आप फिर सुन लीजिए, मेरा बाप जिसने उन्हें मेरे सुपुर्द किया है। गोया अल्लाह तबारक तआला इंसानों को किसके सुपुर्द किया है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुपुर्द। जो सुपुर्द किया सबसे बड़ा है, यानी मेरा बाप सबसे बड़ा है। अब उन्होंने मेरे सुपुर्द इनको किया है। कोई उन्हें मेरे बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक है, मैं और बाप जी। हो गया जी। और एक हवाला सुन लीजिए, सब कुछ जो भी बाप का है वो मेरा है। सब कुछ जो बाप का है वो मेरा है। यही वजह है कि मैंने कहा कि पाक रूह मेरी बातें, मेरी ज़बानी सुनकर तुम तक पहुंचाएगा। ये है। तो ये जो आयत है ना, इसमें अल्लाह तबारक ताला ने उन कुफ़ार के अक़ीदे की भी रद्द कर दी, और जो उस वक्त ईसाइयों के जहनों में था कि अल्लाह तबारक ताला से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसकी भी तरदीद हो गई। तो अगर अल्लाह ताला बचाए, कोई मुसलमान भी ऐसा ही अक़ीदा रखेगा कि जो कुछ अल्लाह तबारक ताला का था वो उन्होंने किसी के हवाले कर दिया, बात समझ आ गई?
اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا تو مجھے بتائیے پھر عیسائیوں کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں فرق کیا رہے گا؟ اس لیے یہ فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ صاف فرما دیجئے کہ لا اقول لکم، میں آپ سے نہیں کہتا ہوں عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو آپ فوراً کہہ دیجئے سونا دے دیجئے، چاندی دے دیجئے۔ اور وہاں تو یہ حال تھا کہ کبھی آپ تناول فرماتے تھے اور کبھی فاقے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کے حال بھی یہی تھا، جنگوں میں جاتے تھے تو گھوڑے برابر نہیں، سواریاں برابر نہیں، کبھی کھجور کھاتے تھے تو اسی پر گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک جگہ گئی اور جب کچھ بھی نہیں رہا تو پھر پتے کھائے، یہ روایتوں میں آتا ہے۔ اور پھر وہ صحابی روایت فرماتے ہیں کہ جیسے انسان پھر ضرورت پوری کر لیتا ہے، ایسے ہم ضرورت پوری نہیں کر پاتے تھے، جیسے میگنیاں ہوتی ہیں اونٹ وغیرہ کی، اس طرح سے فضلہ ہوتا تھا، جب کچھ کھایا ہی نہیں وہی پتے وغیرہ آ کے اسی کو چباتے دکھاتے تھے۔ اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے ہمارے باچیں چھل گئی تھی۔ صدی کہا تھا انسان پان کھائی ہاں تو اساس کیا کیسے، تو پتے کھا کھا کر یہ حال ہوا تھا۔ پھر سمندر نے ایک مرتبہ ایک مچھلی کو کنارے پھینک دیا اور پھر ہم وہاں پہنچے، ہم نے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا لیا 18 روز تک۔ کتنے، وہ مچھلی بھی بہت بڑی، امبر اس میں روایت میں آتا امبر۔ اور پھر جب سب ختم ہو گیا اور کچھ گوشت ساتھ بھی لائے تو بطور ایسے ہی انہوں نے پھر کہا کہ چلو دیکھیں گے، یادگار کے طور پر اس کو کھڑا کر لی۔ تو اس مچھلی کو کھڑا کر لیا تو اتنی وہ بڑی مچھلی تھی کہ اس کا جو کانٹا تھا، اس کا جو وہ بھی بہت مضبوط تھا، بڑا۔ میں نے خود بھی ویل مچھلی کے وہ کانٹے دیکھے، وہ کانٹے کیا، وہ ہڈیاں ہیں، اتنی تھی موٹی ہڈی۔ تو بہرحال اس کو کھڑا کر لیا، پھر ایک صحابی اونٹ پر سوار ہو گئے اور اس کے نیچے سے گزرے۔ ہمارا بتانا یہ ہے کہ وہ اللہ نے انتظام کیا۔ تو اس طرح سے غربت اور فقر و فاقے صحابہ کرام کو پیش آئے، تو صحابہ کرام کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے نہیں ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا الجوع، حضرت بھوک لگی ہوئی ہے، اور پتھر پر انہیں ایک پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا تھا، مشہور واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے قمیض مبارک اٹھا لیا تو 2 پتھر دیکھ لیے۔ تو اس صحابی کے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ مجھ سے زیادہ بھوک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ بتایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں۔ دوسرا فرمایا ولا عالم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، کہ جو آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں واقعہ بتا دیجیے، یہ بتا دیجیے۔ اسے سوالات بھی کرتے تھے، خود یہود بھی سوالات کرتے تھے، مشرکین مکہ کو سمجھا کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھ لیجیے۔ یسألونک عن ذی القرنین، ذی القرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، اس طرح سے یہ روح کے بارے میں سوالات کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے ٹھیک ہے انتظار کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے میرے پاس وحی آئے گی تب میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ ایک مرتبہ اب انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد 15 روز تک جبریل امین علیہ السلام نہیں آئے، کافروں نے شور مچایا، دیکھیے آج تو سوالات پوچھے تھے جواب ہی نہیں دے سکے۔ تو اس کے بعد 15 روز ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں جواب دے دوں گا۔ تو یہ بیان قرآن پاک میں ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ 15 روز تک نہیں آئی، بڑی پریشانی ہوگی، صحابہ کرام کو بھی پریشانی ہو گئی کہ کفار تو تانے دے رہے ہیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، آج سوالات کا جواب نہیں آ رہا ہے۔ 15 دن کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وہی لے کر سوالات کے جواب کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل اتنے دن آپ کہاں رہے، بہت انتظار رہا، یہ لوگ تو سوالات لے کر آئے تھے، ان کو جواب دینا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خود نہیں آتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا اب آتا ہوں۔ تو اتنی دیر تاخیر کیوں ہوئی؟ اتنی تاخیر اس لیے ہوئی آپ نے جو وعدہ ان سے کیا تھا کل میں بتا دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ کیا آپ اگر انشاءاللہ فرماتے تو معاملہ صاف ہوتا تھا۔ پھر اس میں یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ کام کرنا ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور لگا دیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کیا کیا پوچھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے وہی میرے پاس آتی ہے تو میں پھر اس کو وضاحت کر رہا وہ بتاتا ہوں۔ پہلے زمانے میں تو اس میں جھگڑے تھے نہیں، اب اس میں جھگڑا بھی ہونے لگا۔ جھگڑا کیا ہونے لگا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم غیب تھا یا نہیں،
اب اس پر اگر کوئی کہے گا تھا علم غیب تو ایک جماعت تو اسے کہے کہ بھائی تم تو مشرک ہو گئے، اگر کوئی کہے گا نہیں تھا اسے کہیں گے تم تو گستاخ ہو گئے. بات سمجھ آ گئی؟ اتنے جھگڑے اس میں ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان مسئلہ جس کی یعنی جس میں کوئی مشکلات ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں فرمایا کہ بھائی میرے پاس علم غیب نہیں ہے، جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے. لیکن ادھر سے تو آپ نے ہزاروں چیزوں کی اطلاع دے دی ہے، کتنے واقعات آپ نے بتا دیے کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا، اور قیامت تک کی علامتیں آپ نے بیان فرمائی. اتنے کذاب آئیں گے دنیا میں، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور دجال کی اتنی آپ نے صفتیں بتا دی کہ وہ کانا ہوگا اور یہ ہوگا، یہ ساری تفصیلات آپ نے بتا دی. تو ان ساری تفصیلات کو سامنے رکھ کر پتہ چلتا ہے کہ علم غیب تو تھا، لیکن یہاں قرآن پاک میں بہت ساری آیتوں میں یہ ہے کہ نفی ہے ان چیزوں کی. تو اس کی ذرا میں وضاحت کر لیتا ہوں تاکہ الجھن اور پریشانی دور ہو جائے. دیکھیے، سب سے پہلے یہ ہے کہ غیب کہتے کس کو ہیں؟ کیا غیب کہتے کس کو ہیں؟ بہت آسان مسئلہ ہے. غیب کی جو تعریف لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ ہے ان الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسہ. اور قرآن پاک میں جو صفت پہلے بتائی گئی ہے متقین کی وہ یہی ہے الذین یؤمنون بالغیب. غیب کس سے کہتے ہیں؟ یعنی ایسے عالم پر وہ ایمان رکھتے ہیں جو محسوسات اور معقولات سے ماورا ہے. یعنی ایسا عالم ہے نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے آدمی، نہ عقل سے اس کو سمجھ سکتا ہے، جس کی بابت خبریں دی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو یہ وہ ہے عالم بالا. تو غیب اصل ہے ضد کس کی؟ شہود کی. ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نظر سے بھی پوشیدہ ہو، مشاہدے سے بھی پوشیدہ ہو، اور تجربے سے بھی باہر ہو. یہ ہے. تو یہ تو لغوی تشریح ہے. اچھا، اور اصطلاحی تشریح یہی ہے کہ وہ عالم جو حواس اور عقل سے ماورا ہو، جس کے باپت جو کچھ علم ہو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہو اور باقی کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ ہو. جیسے میدان معاشر، جیسے پولیس رات، جیسے ملائکہ، جیسے جنت، جیسے جہنم، یہ ساری چیزیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی کسی بھی تجربہ گاہ میں یا کسی بھی اور اس میں جو ہے وہ مشین کے ذریعے سے کوئی ٹیلیسکوپ ہو یا ایسے میکروسکوپ ہو یا اس میں تو نہیں آئے گا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بتاتی ہیں. اب اس کو ذرا وسعت دے دیجیے. کیا بہت ساری چیزیں ایک شخص کے سامنے پوشیدہ ہوتی ہیں، دوسرا اس سے باخبر ہوتا ہے. جیسے بیمار کو خود معلوم نہیں ہے مجھے کیا کیا بیماری ہے، تو ڈاکٹر بتاتا ہے آپ کے اندر یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف. معلوم ہوا جو چیزیں مجھ سے چھپی ہوئی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب اس سے باخبر ہے، ڈاکٹر صاحب اس سے باخبر ہے. تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. بیمار کو خود پتہ نہیں ہے اور ڈاکٹر کو پتہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں تو اس کو معلوم نہیں، بیمار کو، ڈاکٹر کو معلوم ہے. تو ڈاکٹر ان چیزوں کا جاننے والا ہے، لہذا وہ چیزیں ڈاکٹر کے لیے غیب نہیں ہے، اس شخص کے لیے کیا ہے؟ غیب ہے. یہ تھوڑا میں اس کو ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اب اس طرح سے اس دائرے کو وسیع کرتے جائیے. زمین کے اندر کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن ایک آدمی مشین لگا کر دیکھتا ہے تو اس کو زمین کے اندر والی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اب وہ چیزیں اس کے لیے غیب نہیں رہی. میرے لیے تو غیب ہے، اس کے لیے غیب نہیں ہے. یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں وہ چیزیں بالکل معلوم نہیں ہے، اور انہی کے مقابلے میں دوسرے لوگ وہی ہیں اور انہیں وہ ساری چیزیں معلوم ہیں. تجربے کی بنیاد پر مشینیں لگا کر اور مائکروسکوپ لگا کر کیا کیا. جیسے آج کل سائنسدان اور ہم یعنی عوام کو بہت ساری چیزیں وہ معلوم نہیں ہے جو سائنسدانوں کو معلوم ہے. وہ یہ بھی پتہ کر لیتے ہیں کہ بھائی جیسے ماہر موسمیات یہ بھی اپنی پیشن گوئی لگاتے ہیں، ایسے ہی کہ بھائی یہ جو ہے وہ سورج کتنی وہ دیر یہاں تک اس کی وہ روشنی پہنچتی ہے، ایسے چاند کا کیا نظام ہے، ستاروں کا کیا نظام ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو ماہر فلکیات ہیں ان کے پاس ایسی چیزیں معلوم ہیں جو ہم کو معلوم. تو ہمارے اعتبار سے وہ غیب ہے، ان کے اعتبار سے وہ چیزیں کیا ہے؟ وہ تو سامنے ہیں.
ऐसे ही जो मुल्क हमको नज़र नहीं आता है, लेकिन एक आदमी यहाँ से गया हवाई जहाज़ में, वो उस मुल्क को देख कर आ गया, तो हमारे लिए वो तो पोशीदा है, लेकिन उसके लिए वो चीज़ पोशीदा नहीं रही। तो इसको जब वसअत देंगे तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो चीज़ें मालूम होती हैं जो हमको मालूम नहीं होती। दुनिया के कितने बड़े साइंसदान क्यों ना हों, वो चीज़ें उनके सामने नहीं आती हैं जो चीज़ें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को होती हैं। अब ये सिलसिला बढ़ता रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आती रहेंगी। अब वो उनके लिए गैब नहीं रही, वो तो मुशाहदा हो गई। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देख लिया, मालूम आप जन्नत उनके लिए गैब नहीं। आपने जहन्नम को देख लिया, जहन्नम उनके लिए गैब नहीं। आपने फरिश्तों को देख लिया, फरिश्ते उनके लिए गैब नहीं। आपने सिदरतुल मुंतहा को देख लिया, सिदरतुल मुंतहा उनके लिए गैब नहीं। अब जब इसकी वसअत ऐसी है, अल्लाह अकबर, इसका मतलब तो ये हुआ कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो चीज़ें मालूम होती हैं, उनके मुशाहदे में होती हैं, उम्मत के हक़ में वो गैब हैं और नबियों के हक़ में वो मुशाहदा है। अब इसको और वसअत दे दीजिए कि कायनात में सबसे ज़्यादा उन गैब के चीज़ों पर मुत्तले होने वाला और मुशाहदा करने वाला, उनको समझने वाला, वो है हज़रत रसूल अकरम। अब उसकी वसअत, अल्लाह अकबर, सारी कायनात एक तरफ, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, औलिया किराम, साइंसदान तो वहाँ कोई मुजरा ही नहीं है, ये सारे एक तरफ, तन्हा एक तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुशाहदा में हैं और बाकी लोगों के मुकाबले में क्या हुआ है, गैब में है। बाकी लोगों के मुकाबले में वो गैब में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या हो, मुशाहदे में है। अब कितने ही आलम आपके मुशाहदे में है, उस सब को जमा कर लेंगे तो ज़ाहिर वो तो गैब ही है। फिर अल्लाह तबारक ताला का मुकाबला किया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ अल्लाह ताला, क्या फिर वो हदूद शुरू हो जाएंगे जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। किसको? वो हदूद जब शुरू हो जाएंगे और हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो वो हदूद न किसी मखलूक को उसका इल्म है, न किसी फरिश्ते को उसका इल्म है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सब अल्लाह के हवाले, ये सब अल्लाह के, इतनी वसअतों के बावजूद, इसीलिए कहते हैं वो इल्म गैब की सिफत रहेगी अल्लाह की ज़ाती। क्या रहेगी? अल्लाह की ज़ाती। अब उसमें कितना अल्लाह ताला ने नबी करीम को अता फरमाया, उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। जब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जब सहाबा किराम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम और आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए हज़ारों चीज़ें आपने बता दी, मुशाहदात आपको होते थे, आप नमाज पढ़ाते थे तो जन्नत और जहन्नम आपके सामने आ जाती थी, कब्रों के हालात आपने बयान कर लिए, ये सारा आपने बयान कर लिया। अब सवाल यह है कि वो जो परवरदिगार का इल्म है ना, उसमें अल्लाह तबारक ताला के साथ कौन कौन शरीक है मखलूक़ात में से, जो उसकी सिफत है आलिमुल गैबी व शहादत, वो फरमाते उसमें अल्लाह तबारक ताला कोई शरीक नहीं। वही इसमें फरमाया वला अक़ूलु लकुम इन्नी आलमुल गैब। एक बात तो ये, अब जरा इसको मिसाल से समझ लीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी, इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगी, झगड़े नहीं रहेंगे। अगर कोई कहेगा अल्लाह के नबी इल्म गैब था, कहने बहुत था, क्या बहुत था, उसमें क्या शक शुबा है। बिल्कुल इनकार करने कुछ भी नहीं था, तो जाहिर सी बात है इतना तो था। लेकिन क्या जो सिफत अल्लाह तबारक ताला की है आलिमुल गैब होने की, वो सिफत किसी और के अंदर है, वो कहीं नहीं, वो तो ख़ास है किसके लिए? अल्लाह तबारक ताला के लिए। अब मिसाल से बात वाज़ेह हो जाएगी। देखिए जमजम आप लोगों ने पिया नहीं पिया? सब ने पिया होगा ना। एक तो है वहाँ जाकर, एक तो यहाँ भी तो लाते हैं ना हाजी साहिबान। शायद ही कोई मुसलमान दुनिया में ऐसा हो जिसने आज तक जमजम न पिया हो। हाजी लोग लाते हैं जमजम, कोई एक कनस्तर लाता है, कोई 2 कनस्तर लाता है, कोई ज़्यादा लाता है। जगह जगह आपके जमजम है, और आज भी यहाँ जमजम कितने लोगों के पास है, उम्रा करने वाले लाते हैं, तो किसी के पास 1 बोतल है, किसी के पास 1 डब्बा, ये सारा है। लेकिन जमजम का कुआं किस किस के पास है जी? जमजम का कुआं किस किस के पास है? किसी के पास भी नहीं है ना। जमजम का कुआं एक जगह है और वो उसका मंबा है, वो जमजम वहीं से निकलता है, लोग उसमें से ले जाते हैं। कितना ले जाते हैं? जिसको जितनी मर्जी है। और वही जमजम से टैंकरों में भी पानी भर दिया जाता है, मदीना तैयबा ले जाते हैं, तो मदीना तैयबा में भी जमजम है और बहुत है, ड्रम के ड्रम भरे हुए हैं। लेकिन जमजम का कुआं जो है ना, वो एक ही जगह है। वो इस तरह से इल्म गैब की जो सिफत है, वो सिफत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अब उसमें से अल्लाह ताला ने किसको कितना दिया? सबसे ज़्यादा दिया अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और उससे उनसे सबसे ज़्यादा दिया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सिफत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। किसकी? मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या क्या गैब दिया? मसलन ज़मीन की कुंजियाँ हवाले कर दी, ये भी है।
اور اسی طرح سے آخرت کا سارا علم اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، مشاہدہ فرمایا عرش کرسی کا، لیکن اس کے علاوہ بھی تو اللہ کے پاس علم ہوگا نا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وہ صفت ہے اللہ رب العزت کی. تو اگر سارا عالم بھی سامنے آئے، زمین بھی، آسمان بھی، جنت بھی، جہنم بھی، پولیس رات بھی، میدان